I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and sit at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change. Jesus, you are my best friend. You are my best friend. You will always be. And nothing will ever change that. And nothing will ever change that. Nothing will ever change that. You will nothing will ever change that. Nothing will ever change that. 하나님, 이 시간 우리의 마음을 열어주십시오. 그래서 주님의 말씀을 듣게 하시고 또 깨닫게 하시고 그것이 우리의 삶의 열매로 이어지게 하여 주시옵소서. 특별히 오늘 순교가 무엇인가에 대해서 나누려고 합니다. 하나님, 우리가 그냥 남의 이야기로 끝나는 것이 아니라 하나님, 우리가 이 땅에서 그리스도를 살아갈 동안 정말 주님의 뜻을 따라가는 어떠한 것도 두려워하지 않고 하나님만을 두려워하는 삶을 살 수 있도록 성령이 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
안녕하세요. 네, 여러분들 잘 지내고 계세요? 지금 코로나 바이러스 때문에 또 생각지도 못한 일들이 또 나타났죠? 네, 생각지도 못한 곳에서 또 확진자가 나타났는데, 어쨌든, 네, 여러분들 이렇게 온라인으로라도 뵐 수 있어서 참 다행이라고 생각합니다. 네, 제가 여러분들에게 드린 그 기쁨의 50일 카드 잘 작성하고 계세요? 그 말씀 필사 잘 해주시면 좋겠고, 또 5월달 제가 가정예배 캠페인이라고 드린 어떤 그 부클릿과 또 포스터 보셨나요? 네, 가정예배 5월달, 딱 5월달 그러면 뭐 어린이날, 어버이날, 스승의 날만 생각하는 것이 아니라 정말 5월달을 맞이하여서 가정예배 열심히 들으시면 좋을 것 같아요. 물론 매일 드려지면 좋겠지만, 그래도 매일 드리지 못한다면 5월달이라도 매년 12달 중에 그 5월달 가정의 달로 기념하여서 5월달이라도 집중적으로 잘 드려지는 가정의 예배가 있기를 소망합니다. 네, 그리고 오늘 말씀에도 집중해 주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘은 볼 말씀은 사도행전 12장입니다. 사도행전 12장 1절에서 5절까지의 말씀, Acts chapter 12 verse 1 to 5. 네, 12장 1절부터 5절까지의 말씀 볼 건데, 여기 보면은 야고보라는 인물이 나옵니다. 예수님의 그 제자들 중에 한 명이죠. 그 오늘 이 12장에 이제 그 사도줄 12사도 중에 이제 첫 순교자가 나타납니다. 네, 그러니까 스테반은 12사도 중에 한 명은 아니었죠. 네, 근데 여기 이제 오늘 야고보는 예수님을 따라다니던 그 사도들 중에 이제 첫 순교자가 나타납니다. 그래서 제가 오늘 본문을 보면서 이제 순교자의 삶이란 무엇인가, 또 우리는 어떻게 순교자의 삶을 살아갈 수 있는 것인가에 대해서 나누어 보도록 하겠습니다. 그래요. 네, chapter 12, verse 1. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. 네, 이때 당시에 이제 왕 헤로드가 이제 누구를 체포했습니까? Some who belong to the church. 네, 교회에 속한 자들을 이제 체포를 합니다. 근데 체포를 한 이유가 뭐예요? 여러분들 감옥에 가야 될 사람들이 누구예요, 주로? 막 우리 친구들 막 떠올리면 막 이런 사람 떠오르잖아요. 막 살인자, 막 도둑, 뭐 강도, 막 이런 분들 떠오르지 않으세요? 그쵸? 근데요, 지금 오늘 본문에 이 왕 헤로드가, 킹 헤로드가 이 그리스도인을 감옥에 보낸 그 체포한 이유가 뭐예요? 1절 마지막 부분에 보면 intending to persecute them. intending to, 의도한 거죠. 뭘 의도해요? persecute them. 예, 그들을 박해하려고. 뭐 그들에게서 죄를 찾은 게 아니에요. 그리스도인들에게 죄를 찾은 게 아니라 이 사람들을 단지 어떻게 해요? 괴롭히려고 감옥에 가둡니다. 그들을 체포합니다. 굉장히 부당한 거죠. 네, 그리스도인으로 산다는 거 어려운 거예요. 쉽지 않은 거예요. 네, 그리스도인으로 살기 때문에 이 땅에서 잘 될 거다, 나는 평탄할 거다, 이건 사실 잘못된 생각이에요. 사실 반대로 생각하는 게 더 맞죠? 성경적으로 봤을 때 우리 뭐 지금 정확히 뭐 예수님의 제자들이 죽었다라고 표시된 거는 사실 야고보밖에 없는 걸로 제가 알고 있어요. 예, 다른 사람들도. 근데 다른 제자들도 성경 안에서는 그쵸? 다 전승으로 앉는 거죠. 제자들이 어떻게 죽었다, 12사도들이. 근데 오늘 특이하게 야고보는 말씀이 성경에 나와 있죠. 근데 이 12제자들 대부분 어떻게 해요? 순교해요. 거의 다 죽습니다. 네, 뭐 하다가? 말씀을 전하다가. 예, 그리스도를 산다는 거, 그거는 이 땅에서의 어떤 행복, 이 땅에서의 어떤 부유함을 위한 삶은 아니라는 거죠. 또 하나님께서도 어떤 이 땅에서의 부유함을 약속하시기보다는 우리가 이 땅에서 삶 이후에 영원한 곳에서의
그 축복을 약속하신다. 네, 라는 거를 오늘 본문 통해서 좀 더 와닿는 시간이 되길 바랍니다. 네, 어쨌든 헤로드 왕이 이 그리스도인들을 그 체포한 이유는 그들을 persecute, 박해하기 위해서, 괴롭히기 위함이었다. 어떠한 죄도 찾지 못했다 하는 것을 보여주고 있습니다. 네, 그러면서 verse 2에 보면 he had James, 그는 야고보를 이제 잡은 거죠. 근데 야고보 어떤 사람이요? The brother of John, 이제 전의 형제죠. 요한의 형제였죠. Put to death with a sword. 네, 근데 그 야고보를 어떻게 해요? 죽였죠. 예, 참수형으로 이제 무기를 써서 이제 그를 죽인 거죠. 예, 참수형을 당했다고 보죠. 그렇기 때문에 네, 야고보를 죽였어요. 그랬더니 어떠한 현상이 일어납니까? verse 3 보시면 when he saw that this pleased the Jews, 그가 보니까 유대인들이 좋아해요. 예, 야고보가 죽은 걸 보고. 그러니까 그게 뭐예요? 이 왕 헤로드가 유대인들을 위해서, 유대인들을 기쁘게 하기 위해서 이제 그리스도를 박해했다라고 볼 수 있죠. 킹 헤로드. 네. 왕의 역할이 이런 건가? 네, 죄 없는 사람을, 사실 전혀 정의가 없던 사람이죠. 예, 어떤 정의감이 전혀 있던 사람이 아니라 이 헤로드 왕이라는 인물 자체가, 네, 어떤 사람, 어떻게 보면은 사람 눈치 보며 행동했던 사람으로, 인물로 볼 수 있고요. 또한 그 자신의 어떤 이득을 위해서는 사람도 죄가 없어도 왕임에도 불구하고 그냥 죽였던, 정의감이 전혀 없었던, 네, 그런 왕인 것을 잘 보여주고 있습니다. 네, 결국에 왕 헤롯이 이 그리스도인을 박해한 이유 3절에 너무 잘 나오죠. 유대인들의 눈치를 본 거예요. 예, 유대인들에게 잘 보이기 위해서 그리스도인들을 가둔 거죠. 네. 그래서 verse 3 이제 후반부에 보시면 he proceeded to seize Peter also. 그래서 이들이 기뻐하는 거 보고 베드로도 또한 잡아왔어요. 예, 잡았고 this happened during the feast of unleavened bread. 네. 이게 언제 일어났어요? 이제 6월절 그 시기에 일어난 거죠. 6월절 시기에 일어났어요. 그래서 verse 4에 보시면 after arresting him, 예, 후에 그를 체포한 후에 he put him in prison, 예, 그를 감옥에 가뒀고요. handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. 네, 이 사람을 이제 감옥에 가두고 handing over, 이제 넘겨주었어요. 누구한테? be guarded. 이제 그 사람을 지키라고 이제 넘겨주었는데 어떻게 지켰어요? by 4 squads of 4 soldiers each. 그러니까 어떻게 해요? 내 팀으로 내 군사가 지킨 거예요. 그러니까 총 어떻게 보면 몇 명이에요? 4, 4, 16 16명인 거죠. 예, 16명이 이제 4명씩 조를 짜서, 네 조가 이제 한 조에 이제 4명씩 해서 하나 둘 셋 4조로 쩍쩍쩍쩍 싸서 이제 그 베드로를 지킨 거죠. 네. 근데 헤로드가 이렇게 지킨 이유가 뭐예요? 그 베드로 감옥에 가는 이유가 verse 4 후반부에서 Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. 근데 6월절 이후에 그를 데리고 나오려고 했어요. 어떻게? public trial. 그러니까 공개적으로 이제 하려고 한 거죠. 공개적으로 어떻게 하려고 했는지는 자세히 안 나오지만 이제 공개적으로 뭐 어떤 집행을 하면서 어떻게 보면 사형까지 했겠죠. 예, 공개적으로. 그러니까 유대인들이 너무 좋아하는 걸 보고 이제 완전 공개적으로 처형하려고 한 거죠. 베드로를. 그러면 유대인들이 나를 더 좋아하겠다, 나를 더 신뢰하겠다라고 생각을 한 거죠. 네. 왕이 누구를 위해 살아야 합니까? 왕이
그러니까 결국에는 이 킹 헤로드는 자기 자신을 위해 산 거예요. 예, 자신의 명예를 위해서 살아간 거죠. 근데 왕은 무엇을 위해 살아가야 돼요? 우리가 현재 왕이 없죠. 뭐 국가의 대표, 국가의 최고 리더자라고 하면 대통령이겠죠. 이 대통령, 여러분 생각할 때 대통령은 누구를 위해 살아가야 합니까? 무엇을 위해 살아가야 합니까? 나 자신을 위해 살아가야 할까요? 아니라는 거죠. 사실 국민을 위해 살아가고 또 이 나라를 위해서 살아가야 하는 인물이에요. 근데 이 헤로드는 무엇을 위해 살아갔어요? 자신의 명예를 위해 살아갔어요. 그러는 순간 어떻게 해요? 타락하고 만다는 거죠. 네, 사람 눈치나 보면 살아간다는 거죠. 예. 아무리 왕의 위치에 있다 한더라도 정말 그 왕이라면 진짜 어떤 지위보다 가장 높은 지위잖아요. 사람이 가질 수 있는 가장 높은 지위임에도 불구하고 사람의 눈치를 보는 삶, 사람을 두려워하는 삶은 결국엔 잘못된 삶으로 이끌어간다 라는 것을 왕 헤로드를 통해서 잘 보여주고 있어요. 킹 헤롯을 보면서. 네, 여러분들이 두려워할 것은 사람들이 아닙니다. 여러분들이 두려워할 것은 사실 막말로 부모님도 아니에요. 여러분들이 두려워할 것은 어떤 선생님도 아니고요. 우리가 두려워하면서 살아야 할 대상은 바로 하나님 한 분이세요. 그럴 때 정말 우리가 올바르게 정직하게 살아갈 수 있어요. 네, 그렇게 순교자의 삶을 살아가는 거. 야고보가 어떻게 그 죽음 앞에서 예수님을 부인하지 않고 바로 죽음을 택할 수 있었어요? 그것은 사람을 두려워하지 않았기 때문에. 그러나 누굴 두려워해요? 하나님을 두려워했기 때문에. 왕 헤롯과 야고보의 삶이 너무나 비교되죠. 네, 순교자의 삶을 산다는 거, 선택의 순간에 물론 하나님의 뜻을 선택하는데 두 번째 조건을 걸자면 뭐예요? 하나님을 두려워하는 삶이에요. 여러분들, 그럴 때 우리가 선택의 순간에 기로에 섰을 때 하나님의 뜻을 택할 수 있어요. 하나님을 두려워하는, 다른 거 말고 하나님 한 분만 두려워하는. 네, 두려워한다는 게 막 벌벌벌 귀신 보듯이 떤다는 게 아니죠. 두려워한다는 건 곧 경외한다는 표현을 많이 성경에 쓰는데, 경외한다는 건 두려워하면서 동시에 그분을 존귀하게 여기는, 정말 경이롭게, 네, 우리가 여기는 것을 뜻하고 있죠. 네. verse 5 보시면 So Peter was kept in prison, but the church was honestly praying to God for him. 네, 그래서 이제 Peter was kept in prison. 이 감옥에 갇혀 있죠. 그러나 그때 교회가 무엇을 합니까? honestly, 네, 정말 진심으로, 이 전심으로 praying to God, 하나님께 기도해요. for him, 그를 위해서. 교회가 할 역할이 뭐예요? 이게 굉장히 큰 위기거든요. 베드로가 이때 당시에 교회의 가장 높은 리더자였어요. 이제 가장 높은 리더자가 이제 감옥에 갇히게 됐죠. 이 교회의 위기란 말이죠. 그럴 때 우리가 무엇을 해야 돼요? honestly praying to God, 진심으로 전심으로 힘을 다해서 하나님께 기도해야 된다는 거예요. 우리가 무슨 일이 닥치면 물론 해결해야 될 건 해야 되겠죠, 그쵸? 그러나 기도를 마지막 방법으로 생각하는 경우가 많아요. 이것도 해보고 저 사람한테 부탁도 해보고 또 어떤 방법들 다 써보고 나서, 그리고 나서 이것도 해보고 저것도 해보고 다 안 되니까 기도하는 경우가 많아요. 그러나 기도는 여러분들 예전에도 얘기했는데 마지막 방법이 아니에요. 기도는요, 최선의 방법입니다. 기도한 후에 우리가 움직여야지, 움직이고 나서, 다 하고 나서 기도하는 건 늦어요, 여러분들. 그러니까 순교자의 삶이란 무엇이에요? 기도하고 움직이는 삶이에요. 그래야 하나님 뜻을 택할 수 있죠. 오늘 본문은요,
순교자의 삶이란 무엇인가? 순교의 삶을 우리가 어떻게 살아갈 수 있는가가 너무 잘 나와 있어요. 첫 번째는 뭘까요? 어떻게 야고보가 이렇게 하나님의 뜻을 죽음 앞에서도 택할 수 있었을까요? 첫 번째, 킹 헤로드 같이 사람의 눈치가 아닌 사람을 두려워한 것이 아니라 하나님을 두려워하는 삶을 살았어요. 그 두 번째 뭐예요? 교회가 어떻게 했어요? 위기에 있었을 때 honestly praying to God, 진심으로 하나님께 기도했어요. 그러니까 결국엔 우리가 순교자의 삶을 어떻게 살아갈 수 있어요? 첫 번째는 하나님을 두려워하는 삶, 하나님만을 두려워하는 삶. 두 번째는 전심으로 기도하는 삶. 무엇을 하기 전에 기도는 마지막 방법이 아닙니다. 최선의 방법이죠. 네, 무엇을 하기 전에 먼저 하나님께 기도하는 삶. 이러한 삶을 통해서 우리가 순교자의 삶을 살 수 있다는 걸 오늘 본문을 통해서 잘 보여주고 있습니다. 여러분들, 그리스도인을 살아간다는 것, 물론 이 땅에서도 우리가 열심히 살아가야 돼요. 네, 이 땅에서도 열심히 살아가야지만, 그러나 우리가 그리스도인을 살아간다면 이 땅의 것만 바라보는 것이 아니라 우리가 영원한 것을 더 바라보며 하늘의 것을 더 구하며 살아가는 삶이에요. 네. 여러분들, 이 땅에서는 결국엔 끝나요. 100세 시대라고 하죠, 요즘. 네, 100세 시대도 굉장히 길게 사는 것처럼 얘기하잖아요, 그쵸? 그러나 100세 이후에 그 삶은 어때요? 영원해요. 100년, 1000년, 만년, 억년, 조, 해, 경, 막 나간단 말이에요, 여러분들. 그 영원한 삶 어떻게 살기 원합니까? 이 땅에서의 순교자의 삶을 살아가셔서 저 영원한 나라, 영원한 삶에서 정말 하나님의 영광을 나타내고 누리며 정말 그 기쁨, 진정한 기쁨을 누리며 살아가시는 한 분 한 분 여러분들이 되시기를 축복하고 또한 소망합니다. 우리 또 다음 주에 또 만나요. 여러분들 안녕. 5월 가정의 달을 맞이하여 가정예배 캠페인을 진행하고 있습니다. 잠언을 함께 읽으며 지혜를 배우는 시간이 되시길 소망합니다. 5월 하루도 빠짐없이 예배를 드린 모습을 사진을 찍고 모아서 보내주시는 가정에게 상품권을 드리도록 하겠습니다. 모두 많이 참여해 주시기 바랍니다. 감사합니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.